हेलो फ्रेंड्स, मित्रों तमारी एक्जाम हवे नजीक आवी रही है। तमे बधा तैयारी में लागेला हशो एवी अपेक्षा साथे आज आपणे चेप्टर जे छे तमारुं कन्टिन्यू जे आपणे हतुं गतिमान विद्युतभार अने चुंबकत्वमां एक्सरसाइज आपणे पूरी करी थी प्रीवियस लेक्चर में, जेमां तमारे बे भाग में एक्सरसाइज आपे छे। एडिशनल एक्सरसाइज होय अने एक्सरसाइज होय। जे एक्सरसाइज छे ए 13 प्रश्न सुधी आ चेप्टरनी अंदर गतिमान विद्युतभार अने चुंबकत्व चेप्टरनी अंदर 12थनी अंदर 13 एक्सरसाइज सुधी तमारी एक्सरसाइज आपणे पूरी करी थी। 14मी एक्सरसाइज एटले 4.14 नंबरनी जे एक्सरसाइज छे तमारा वधाराना स्वाध्यायमां आवे छे अने वधारानुं स्वाध्याय जे छे ए बहु ज इम्पोर्टન્ટ होय छे। मित्रों एनुं कारण छे कि बधा ज चेप्टरनी अंदर तमे जोशो तो एक्सरसाइज आपेली है और वधारानी एक्सरसाइज आपेली है ने एना जे दाखलाओ छे ने एमां बहु ज डिफरंट है। तमे जोयुं हशे आ चेप्टर में पण जोशो एटले तमने ख्याल आवशे कि शरूआतनी जे एक्सरसाइज है पहली 13 एक्सरसाइज ए बहु ज सिम्पल अने आ टेक्स्टबुक में एनसीईआरटी बेस्ड उपर जे सूत्रों आवे, दाखला तरीके रिंगना केंद्र में मेग्नेटिक फील्ड केटलुं कई दिशा में, एक रिंगमांथी प्रवाह पसार करो एक सीधा तारमांथी प्रवाह पसार करो तो तारनी आसपास कोई बिंदु आगळ मेग्नेटिक फील्ड केटलुं कई दिशामां थाय, सोलेनोइडनी अंदर मेग्नेटिक फील्ड केटलुं थाय, बहार मेग्नेटिक फील्ड केटलुं थाय। तो आ सिम्पल। पछी साइक्लोट्रोन होय तो साइक्लोट्रोन में जे गतिमान विद्युतभार जे छे एनी ए कणनी त्रिज्या छे तो ए त्रिज्या केटली थाय। तो आवा जे सिम्पल सूत्रों आपणे जे भणी गया छे एनी उपरथी डायरेक्ट वेल्यू मूकी अने तमे करी शको एवा सिम्पल प्रश्नों हता। हवे तमारी एडिशनल एक्सरसाइज जे छे एमां हुं एवो शब्द प्रयोग नहीं करूं कि अघरा प्रश्नों छे। मित्रों बहु स्मार्ट क्वेश्चन छे ने बहु मजा आवे एवुं छे ने तमारुं आ चेप्टर में डीप नॉलेज ज हशे जो तमे एडिशनल एक्सरसाइज प्रोपरली करशो तो। એટલે આજે આપણે 4.14 નંબરની એક્સરસાઇઝ તમારા ચેપ્ટરની અંદર 4.14 12થની અંદર એક્સરસાઇઝ છે એ વધારાના સ્વાધ્યાયનું પહેલી એક્સરસાઇઝ એટલે આમ 14મો પ્રશ્ન। ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરશું અને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। मित्रों तमारी 4.14 एक्सरसाइज है, तमारी पास बधा पास एनसीईआरटी है एटले हूँ रकम लखतो नहीं बोर्ड पर, रकम वाँचू छूँ अने एनी उपर हूँ फिगर दौरवानी जरूर हशे तो फिगर ड्रॉ करीश अने तमने समजावतो जाईश अने आपणे सॉल्व करशुं। राइट, ओके। बे समकेंद्रीय वर्तुळाकार गूंचळाओ एक्स अने वाय नी त्रिज्याओ अनुक्रमे 16 सेंटीमीटर अने 10 सेंटीमीटर है। एटले एक्स नी त्रिज्या 16 एटले एक्स गूंचळुं छे मोटुं छे अने वाय गूंचळुं छे 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या एनी त्रिज्या क्षेत्रफल की दृष्टिए नानु है। जे उत्तर थी दक्षिण दिशा में रहेला एक ज शिरोलंब समतल में रहेला है। एक शिरोलंब समतल नी अंदर उत्तर थी दक्षिण दिशानु शिरोलंब समतल एटले मित्रों आपने खबर है, आनी पहेलाना लेक्चर में पण मैं कीधुं हतुं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपणे बोर्ड में खरेखर बतावीए छीए पण ए समक्षितिज समतल में आ भूलवानुं नथी। समजवा माटे आपणे आने कई रीते बतावीए, जो आ रीते बतावीए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आम बतावीए। मित्रों हवे आ तमे उपरनी दिशा विचारो अने आ नीचेनी दिशा विचारो तो मैं तमने आनी पहेला पण कीधुं हतुं कि जो आज रीते जेम बोर्ड में छे ए रीते आपणे समजी लईए तो आपणे कंई खोटुं समजीए छीए। कारण के ऊपर तरफ नॉर्थ एटले क्यारेय आपणे जमीनमां अहींया ऊभा छीए અને ઉપરની દિશા નોર્થ એટલે આકાશમાં ઉત્તર દિશા ક્યારેય ના હોય। ઉત્તર પૂર્વ પશ્ચિમ દક્ષિણ એ બધું જ પૃથ્વી ઉપરની વાતો એટલે સમક્ષિતિજ સમતલમાં હોય। આને તમે નોર્થ ગણો તો ક્યારે એમ કહી શકાય કે પૃથ્વીનો નોર્થ પોલ ક્યાં છે તો કે આકાશ ઉપર, નહીં કહી શકાય ને। એટલે આને તમારે કેમ વિચારવાનું છે, આ તો બોર્ડમાં સમજાવવા માટે કંઈક ડિરેક્શન બતાવવી પડે। એટલે આને કેવી રીતે સમજવાનું છે, આખી વસ્તુને આમ ઢાળી દેવાની છે। એટલે નોર્થ અંદર જતો હોય તો સાઉથ બહાર આવે, ઈસ્ટ લેફ્ટ સાઈડ આવે અને વેસ્ટ તમારી ઈસ્ટ તમારું રાઈટ સાઈડ આવે અને વેસ્ટ તમારું કઈ સાઈડ આવે, લેફ્ટ સાઈડ આવે। આ રીતે સમજવાનું છે, ઢાળી દેવાનું છે સમતલને। ક્લિયર? પણ અત્યારે આપણે સરળતા ખાતર આપણે નોર્થને ઉપર, નીચે, લેફ્ટ અને રાઈટ આ રીતે ઈસ્ટ વેસ્ટ લીધું છે। રાઈટ, ઓકે। હવે નોર્થ સાઉથ સમતલમાં બે રિંગ છે, આ બંને રિંગ આ સમતલમાં છે, ઊભા સમતલમાં, રાઈટ, શિરોલંબ સમતલમાં।
એટલે રિંગને મારે આવી રીતે કંઈક બતાવવી જોઈએ, એક નાની અને એક મોટી રિંગ. હવે જે મોટી રિંગ છે એ એક્સ છે અને નાની રિંગ છે ને એ વાય છે. આવું કદાચ કીધું છે અહીંયા. હા, એક્સ અને વાય રિંગની ત્રિજ્યાઓ 16 સેન્ટીમીટર અને 10 સેન્ટીમીટર છે. એટલે આ 16 સેન્ટીમીટરની ત્રિજ્યા છે. એટલે આની રેડિયસ તમે વિચારો સેન્ટરથી તો 16 સેન્ટીમીટર છે અને આની રેડિયસ તમે વિચારો તો આ 10 સેન્ટીમીટર છે. એટલે વાય ગૂંચળું છે એ નાનું છે અને એક્સ છે એ મોટું છે. ઓકે, હવે તમને કીધું છે કે એક્સમાં 20 આંટા છે અને તેમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ 16 એમ્પિયર છે. એટલે એક્સ જે છે આ મોટો જે છે એમાં કેટલા આંટા છે? 20 આંટા છે અને 16 એમ્પિયરનો કરંટ જાય છે, રાઈટ. એ રીતે વાયમાં પણ આપી છે કંઈક વેલ્યુ, 25 આંટા છે અને 18 એમ્પિયરનો કરંટ જાય છે. પણ પશ્ચિમ તરફ મોઢું રાખીને ઊભેલો અવલોકન કર, આ બહુ મહત્વનું વિધાન છે. કેટલો પ્રવાહ જાય, કેટલા આંટા છે, બધું તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે. એ પછી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતી વખતે જોઈ લેશું. મિત્રો, એ તમને કીધું છે કે પશ્ચિમ તરફ મોઢું રાખેલો અવલોકનકારની દ્રષ્ટિ એક્સમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ વિષમઘડી દિશામાં છે. પ્રવાહની દિશા તો બંનેમાં ઉલટી આપી છે, વાયમાં સમઘડી દિશા આપી છે ને એક્સમાં વિષમઘડી. પણ કઈ બાજુ મોઢું રાખીને, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે અવલોકન અહીંથી કરો તો આ મારા માટે વિષમઘડી હોય તો ઓલી બાજુથી તમે જો તો એ સમઘડી થઈ જાય. તો મારા માટે પશ્ચિમ તરફ મોઢું રાખેલું. એટલે સમજો આ રીંગો કેમ પડેલી છે. અત્યારે જો તમે આને નોર્થ ગણો, આને સાઉથ ગણો મિત્રો, તો મારા માટે નોર્થ સાઉથ સમતલ એટલે આ થયું. સમજો, ક્લિયર? આ જે છે રિંગ છે, આ રિંગ છે. હવે મારે મોઢું પશ્ચિમ તરફ રાખવાનું છે, એટલે આમ મારે મોઢું રાખવાનું છે. ક્લિયર? મારી સામે આ રિંગ છે. હવે જે એક્સ રિંગ છે એમાં કરંટ જે છે એ કઈ દિશામાં જાય છે? એક્સમાં વિષમઘડી દિશામાં. વિષમઘડી દિશા એટલે મારા માટે આમ ઊંધી. ક્લિયર? આમ વિષમઘડી દિશા. તો એક્સમાં વિષમઘડી દિશા એટલે આમ કરંટ જાય છે અને વાયમાં એના કરતા ઊંધું એટલે સમઘડી દિશા એટલે કરંટ આમ જાય છે. મિત્રો, સમજો, ડિરેક્શન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાલી મૂલ્ય મેળવવું હશે ને તો મારા કરતાં તમે બહુ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છો કે તમને સૂત્ર આવડતું હોય, એમાં કિંમત મૂકો એટલે સીધો જવાબ આવે દોસ્તો. બહુ જ સિમ્પલ છે. હવે રિંગના કેન્દ્રમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કીધું તો રિંગના કેન્દ્રમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું સૂત્ર શું એ તો તમને ખબર જ છે બધાને. વેલ્યુ મૂકો એટલે આન્સર આવે, રાઈટ. હવે તમને શું કીધું છે? આ બંનેમાં જે પ્રવાહ પસાર થાય એને કારણે સેન્ટરમાં જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય એનું મૂલ્ય કેટલું અને દિશા શોધો. તો યાદ રાખો દોસ્તો કે આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એક દિશામાં તો નહીં જ આવે, કારણ કે બંનેમાં પ્રવાહની દિશા વિરુદ્ધ છે. બંને છે એક જ સમતલમાં અને બંનેમાં પ્રવાહની દિશા જ વિરુદ્ધ છે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા વિરુદ્ધ હશે. એટલે જો બી એક્સ ગણો એ એક્સને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય, એક્સ રિંગને કારણે, અને બી વાય એ વાય રિંગને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય તો બંનેની ડિરેક્શન વિરુદ્ધ હશે. જો બંનેની ડિરેક્શન વિરુદ્ધ હોય તો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં બંનેની બાદબાકી થશે. એટલે મોટા મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાંથી નાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બાદ કરી દેવાનું. એટલે પહેલાં આપણે શું ચેક કરવાનું છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોને કારણે મોટું મળે. એટલે આપણે શું કરશું? એક્સને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, રિંગના સેન્ટરમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, એટલે એક્સને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સેન્ટરમાં કેટલું મળે એનું સૂત્ર દોસ્તો આપણને બધાને ખબર છે, μ0I. એક્સ માટે I x કહી દો ઇન્ટુ આંટાની સંખ્યા n/2 rx. μ0 એટલે 4π × 10⁻⁷. ix એટલે આઈમાંથી વહેતો પ્રવાહ, સોરી એક્સમાંથી વહેતો પ્રવાહ જે આપ્યો હોય, જેટલા એમ્પિયર 16 એમ્પિયર કે જે પણ આપ્યું હોય, n એટલે આંટાની સંખ્યા 20 આપી છે 2, અને rx એટલે x આંટાની ત્રિજ્યા મીટરમાં લખવાની છે મિત્રો. એટલે આ તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમને એસઆઈ પદ્ધતિમાં એટલે કે ટેસ્લામાં મળશે. તો આ કેટલા ટેસ્લા મળે છે? સેમ વસ્તુ તમારે μ0I y આંટાની સંખ્યા n/2 ry. મિત્રો અહીંયા આપણે nx લખશું, અહીંયા આપણે ny લખશું, કારણ કે આંટાની સંખ્યા xમાં અલગ છે ને yમાં અલગ છે. રેડી? તો μ0 ખબર છે, y ગૂંચળામાં પ્રવાહ કેટલો છે ખબર છે, આંટાની સંખ્યા ખબર છે yમાં કેટલી, ને આંટા yની ત્રિજ્યા ખબર છે. તો બધાની વેલ્યુ મૂકવાની છે, આમાં બધાની વેલ્યુ મૂકવાની છે. તો મિત્રો હું તમારો ટાઈમ બગાડીશ નહીં કે ચલો આમાં વેલ્યુ મૂકે ને પછી કેટલું આવે ને આમાં વેલ્યુ મૂકે ને પછી કેટલું આવે. મિત્રો સિમ્પલ કહી દઉં, આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે આવે ને આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે આવે
તો BY ગ્રેટર ધેન તમને BX મળશે. એ તમને કહી દઉં ડાયરેક્ટલી. મારું કામ તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવવાનું છે, કિંમતો મૂકીને ગુણાકાર ભાગાકાર શીખવાડવાનું નથી દોસ્તો. આ વેલ્યુ મૂકશો ને આ વેલ્યુ મૂકશો, તમે ચેક કરી લેજો. વાયને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે મળે એ વધુ મળશે અને એક્સને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓછું મળશે. તો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ તરફ થાય? આ તરફ. વાયને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થાય એ તરફ, રાઈટ? ઓકે, પેલા હવે આમાંથી આ બાદ કરી નાખવાનું એટલે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું મૂલ્ય મળી ગયું, તમારો જવાબ મળી ગયો. શું? તો કે BY માઇનસ BX નું મૂલ્ય એ તમારો જવાબ. આ જે જવાબ મળે આ જવાબ મળે આમાંથી આ માઇનસ કરી નાખજો. જેટલું કોમન નીકળતું એટલું કોમન કાઢીને જે પણ અહીંથી તો કોમનમાં તો બાકી તો બધું જુદું છે. μ0/2 જ કોમન નીકળશે, બાકીનું બધું અલગ છે. તો જે કોમન કાઢવું એ કોમન કાઢીને બંનેની બાદબાકી કરશો ને જે જવાબ તમારો મળશે એ એનું મૂલ્ય થશે. હવે વાત આવે મૂળ ડિરેક્શનની. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજો. હવે કોનું મૂલ્ય આપણને વધારે મળ્યું? વાયનું. તો વાયરિંગમાં કરંટ કઈ દિશામાં જાય છે? સમઘડી કે વિષમઘડી? તમે જો સમઘડી દિશામાં કરંટ જાય. હવે સમજો, તમારી રિંગ એન નોર્થ સાઉથ શિરોલંબ સમતલમાં આ રીતે છે. ડિરેક્શન કઈ તરફ મિત્રો? મારું મોઢું પશ્ચિમ તરફ છે, જો વેસ્ટ તરફ મેં રાખ્યું, રાઈટ? આ રીતની રિંગ છે. ખરેખર તો આમ છે, પણ અત્યારે આપણે આમ ધારી છે તો તમને આ રીતે સમજાવવું પડે. ઓકે, આ રીતે ક્લિયર? હવે અમે સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ એટલે આમ જોજો, સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ એટલે આમ. રેડી? જો તમારી બાજુ કરું, દેખાય સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ? એટલે અહીં રહ્યો સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ. રેડી? સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ. હવે આમાં કરંટ જો ઉપરથી આમ નીચે આવેલા આ તરફ મારે આમ અંગૂઠો રાખવાનો અને સેન્ટરમાં રિંગ છે તમારું, એનું સેન્ટર છે અહીં. અમારો હાથ છે એનું સેન્ટર એટલે આ રિંગનું સેન્ટર. આ મારા માટે રિંગ છે. જો કરંટ અહીંથી આમ જાય છે અને આમ નીચે આવે છે, તો જે નીચે કરંટ આવે છે અને સેન્ટરમાં આંગળી રાખું તો કઈ તરફ મળે? આમ આ દિશામાં. તો આ દિશા એટલે કઈ થઈ દોસ્તો? વેસ્ટ. જમણા હાથનો અંગૂઠોનો નિયમ, પ્રવાહની દિશામાં તમે અંગૂઠો રાખો આમ, અને આંગળીઓ જે બાજુ જાય એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા. તો અત્યારે તમારા માટે રિંગ આમ છે, પ્રવાહ કઈ તરફ છે? ક્લોકવાઇઝ. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે, પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કોને કારણે વધારે મળે? ક્લોકવાઇઝને કારણે. તો ક્લોકવાઇઝ કરંટ એટલે આ દિશામાં અહીંયા આમ અંગૂઠો રાખું, આંગળીઓ આ દિશામાં જાય છે એટલે કઈ દિશામાં? વેસ્ટ. એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર થયો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા. પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ તરફ થશે? પશ્ચિમ તરફ થશે. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. આ ચેપ્ટરમાં ડિરેક્શન છે ને એમાં જ વિદ્યાર્થી થાપ ખાય છે, મૂલ્યમાં નથી થાપ ખાતા. કારણ કે મેં કહી દીધું આમાં મારી પણ જરૂર નથી સમજાવવાની. આ તો સીધી વસ્તુ છે. મેં તમને કહી જ દીધું કે આનું મૂલ્ય મોટું મળે, આનું નાનું મૂલ્ય મળે. તો હંમેશા પરિણામ કઈ તરફ હોય? મોટા મૂલ્ય તરફ જ હોય. દાખલા તરીકે એક જે છે એ 15 ન્યૂટનનું ફોર્સ છે ને આ બાજુ 2 ન્યૂટનનું ફોર્સ છે, તો 15 - 2 એટલે કેટલું થયું? 13 ન્યૂટન. તો 13 ન્યૂટનની અસર કઈ તરફ હોય? જે બાજુ મોટું બળ હોય એ તરફ, રાઈટ? તો અહીંયા મોટું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ BY છે અને એની ડિરેક્શન આપણને ફાઇનલી જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ પ્રમાણે અથવા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે પશ્ચિમ તરફની દિશામાં મળે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ મિત્રો, હવે તમારી એક્સરસાઇઝ નંબર 4.15 છે. આ પણ બહુ સરસ એક્સરસાઇઝ આપી છે. સીધી કિંમતો મૂકવાની નથી, વિચારવાનું છે. એને શું કીધું છે તમે જો, 10 સેન્ટીમીટર લંબાઈ અને 10⁻³ મીટર² આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા વિસ્તારમાં 100 ગાઉસ જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર જરૂરી છે. તો એક ગૂંચળાના તારની મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારણ ક્ષમતા 15 એમ્પિયર છે તથા કેન્દ્ર એટલે કે કોરની આસપાસ એકમ લંબાઈ દીઠ વધુમાં વધુ 1000 આટા પ્રતિ મીટર વીંટાળી શકાય છે. તો આ માટે જરૂરી એવા સોલેનોઇડની યોગ્ય રચના સમજાવો. એટલે એને શું કીધું કે ભાઈ એને એક ક્ષમતા આપી દીધી કે ભાઈ પ્રતિ મીટર દીઠ આટલા જ આટા વીંટાળી શકાય છે, આના કરતાં વધુ આટા વીંટાળી નથી શકાતા. મેક્સિમમ પ્રવાહ ધારણ કરવાની તારની ક્ષમતા 15 એમ્પિયર જ છે અને 10⁻³ મીટર² જેટલા આડછેદના વિસ્તારમાં ક્ષેત્રફળની અંદર એને 10 સેન્ટીમીટર લંબાઈ
અને 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર આડછેદના ક્ષેત્રફળ ધરાવતું એક વિસ્તાર છે, એમાં 100 ગાઉસનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ કરવું છે. તો સોલેનોઇડની રચના સમજાવો એટલે તમારે કેટલી લંબાઈનું, એ લંબાઈમાં કેટલા આંટા વીંટાળી શકાય એવું સોલેનોઇડ લેવું જોઈએ. કહેવાનો મતલબ છે કે સોલેનોઇડની રચના તમારે કેવી કરવી જોઈએ. મિત્રો અહીંયા શું કીધું કે સોલેનોઇડને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, એટલે પહેલાં તો આપણે સોલેનોઇડને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું સૂત્ર B = μ0 Ni, જ્યાં n છે એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાની સંખ્યા, રાઈટ. તો અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 100 ગાઉસ કીધું છે, એટલે કે 100 × 10⁻⁴ ટેસ્લા. 1 ગાઉસ = 10⁻⁴ ટેસ્લા, બધા ખબર છે. તો μ0 4 π × 10⁻⁷ × Ni, અને કરંટ પણ 15 એમ્પિયર પ્રવાહ ધારણ કરી શકે. જો સમજો આનો મતલબ 15 એમ્પિયર પ્રવાહ લખીને જ નાખવાનો, મેક્સિમમ ધારણ કરી શકે. એનો મતલબ એના કરતાં ઓછો પ્રવાહ તમારે લેવાનો છે. હવે તમે 10 એમ્પિયર લઈ શકો, 12 એમ્પિયર લઈ શકો, પણ એના કરતાં ઓછો લેવાનો છે. મેક્સિમમ એટલું લઈ શકે છે. તો આપણે ગણતરીની સરળતા ખાતર આપણે 10ની પાવર આપણે નોર્મલ લખતા હોય, 10⁻⁴ એટલે 10 એમ્પિયર લઈએ. ચલો અહીંયા આપણે 10 એમ્પિયર કન્સિડર કરીને ચાલીએ પ્રવાહ. તો શું થશે? કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, ચેક કરીએ. લિમિટ ટપી જતી હશે તો પછીની વાત છે. આપણી આટાની લિમિટ આપી, જો કે વધુમાં વધુ તમે 1000 આટા પ્રતિ મીટર જ વીંટાળી શકો છો. એટલે એ લિમિટ પણ આપણે ચેક કરવી પડે. તો આપણે 10 એમ્પિયર પ્રવાહ લઈને ટ્રાય કરીએ. તો ફાઇનલી શું મળશે તમે જો, n = 100 એટલે 10⁻², અને 10⁻⁴ એટલે 10⁻². ડાયરેક્ટ લખું છું. આ 10⁻² × 10⁻² 10⁻², અને આ બધું છેદમાં જશે, રાઈટ. એટલે છેદમાં શું થશે? 4 π × 10⁻⁷ × 10. એને સૂત્રનો કરતા બનાવતા બધું છેદમાં મેં લખી નાખ્યું, ને અહીંયા 10⁻² અને 10⁻⁴ 10⁻², રાઈટ. તો n = ફાઇનલી અહીંયા 10⁻1 થશે, આ 10⁻⁷ એટલે 10⁻6 ઉપર જશે એટલે +6, એટલે 1/4 π × 10⁻² × 10⁻6. 10⁻7 1 એટલે -6 ઉપર જશે એટલે +6, રાઈટ. એટલે ફાઇનલી 1/4 π × 10⁻⁴, રાઈટ. 4 π કરશો અને જે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે n = ડાયરેક્ટ હું વેલ્યુ લખી નાખું 10⁻⁴. આ થઈ ગયું તમારું 10,000, અને એના છેદમાં 4 π કેલ્ક્યુલેશન કરશો. આમ તો થઈ જઈ શકે એવું છે. જો 3 π એટલે 3.14, એટલે 4 તેરી 12, અને ઉપર 10,000, 10,000નો લગભગ 12 કે 3.14 × 4 કરો, જેટલામાં ભાગ થાય કરો, એટલે નિયર અબાઉટ જે વેલ્યુ આવે એ 800 આટા પર મીટર આવે. જો એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા, એનો મતલબ આ તમને શું મળે છે? 800 આટા પર મીટર મળ્યા. તો આપણી લિમિટ કેટલી છે કે 1000 આટા જ વીંટાળી શકાય છે. તો આ લિમિટ આવી ગઈ, બરોબર છે. 1000 આટા કરતાં વધારે નહીં, તો આ લિમિટ કરતાં ઓછું છે. 800 આટા તો વીંટાળી શકાય, 1000 વીંટાળી શકાતો હોય તો 800 વીંટાળી શકાય. એટલે આની તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે નિયર અબાઉટ 800 વેલ્યુ મળે. આ શું કહેવા માંગે છે? કે 800 આટા પ્રતિ મિનિટ વીંટાળી શકાય છે, જે આપણી લિમિટ છે 1000 આટા પર મીટર, સોરી મિનિટ બોલાયો, મીટર. 1000 આટા પ્રતિ મીટર વીંટાળી શકાય છે, આટલી ક્ષમતા છે. પ્રવાહ ક્ષમતા 15 છે, એટલે આપણે 10 લીધી છે. અને અહીંયા તમારું ફાઇનલ જે જવાબ આવે 800 આટા આવે છે. આ લિમિટને આપણે ટપતા નથી, એટલે આ બરોબર છે, વ્યાજબી છે. તો સોલેનોઇડની લંબાઈ કેટલી લેવી જોઈએ અને સોલેનોઇડમાં આટા કેટલા વીંટાળ જોઈએ? આ એકમ લંબાઈ દીઠ આટા છે દોસ્તો. તો n = આપણે આમ લખીએ ને, n = કુલ આટાની સંખ્યા છેદમાં કુલ લંબાઈ. એકમ લંબાઈ દીઠ આટા, કુલ આટા છેદમાં લંબાઈ, એટલે એકમ લંબાઈ દીઠ આટા થશે ને. આ કેટલા મળ્યા આપણને? 800. હવે 800 જવાબ ક્યારે આવશે દોસ્તો? n શું મૂકો અને l શું મૂકો તો 800 આવે. તો લંબાઈ તમારે મૂકવી જોઈએ 0.5 મીટર, અને ઉપર આટાની સંખ્યા તમે 400 મૂકશો તો જ થશે ને દોસ્તો. સમજો આ બરાબર ક્યારે થાય? 0.5 એટલે 1/2, 1/2 2 ઉપર જાય 800 થઈ ગયું. જવાબ આન્સર 400 ના છેદમાં 0.5 એટલે 800 થઈ ગયા.
એટલે કહેવાનો મતલબ આ 800 આન્સર ક્યારે આવે? જ્યારે n 400 હોય ને l 0.5 મીટર હોય. 0.5 મીટર એટલે કેટલા સેન્ટીમીટર? 50 સેન્ટીમીટર, રાઈટ? એટલે આપણે એવું સોલેનોઇડ લેવું જોઈએ જેની લંબાઈ 50 સેન્ટીમીટર હોય અને આટાની સંખ્યા એની અંદર કેટલી હોય? 400 આટા હોય. અને નિયર અબાઉટ 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર જેટલા ક્ષેત્રફળના વિસ્તારમાં. એટલે એ વેરિયેબલ છે, ધ્યાન રાખજો. આ બધું ફિક્સ નથી. આ પ્રશ્ન એવો છે કે ફિક્સ વેલ્યુ આપણે મૂકી જ નથી. એટલે એમાં પણ થોડો ઘણો ચેન્જીસ 10⁻³ ક્ષેત્રફળ જે છે એની આસપાસ મળશે, એમાં પણ થોડું ઘણું વેરી થઈ શકે છે. એટલે એકદમ ફિક્સ નથી, પણ એવું સોલેનોઇડ લેવું જોઈએ કે જેના આટા કેટલા હોય? 400 અને જેની લંબાઈ કેટલી હોય? 50 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર દોસ્તો? એટલે કોઈ ફિક્સ વેલ્યુ નથી. આપણે ગણતરી એવી રીતે કરવાની છે કે જેથી કરીને આપણને આપણી જે લિમિટ આપી છે 1000 આટા પ્રતિ મિનિટ અને પ્રવાહની એમ્પિયર 15 એમ્પિયર, એને ટપવાનું નથી અને કહી દેવાનું છે સોલેનોઇડની કેવી રચના કરવાની. તો કેવો સોલેનોઇડ? 400 આટાવાળો અને 50 સેન્ટીમીટર લાંબો સોલેનોઇડ દોસ્તો તમે લ્યો તો તમે 100 ગાઉસનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે જનરેટ કરી શકો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ મિત્રો, આના પછીની તમારી જે એક્સરસાઇઝ છે 4.16. મિત્રો તમારા માટે થોડું નવું છે અને સમજવાનું છે, આખું કેલ્ક્યુલેશન સમજવાનું છે ને શું કહેવા માગે છે આ પ્રશ્ને સમજજો. r ત્રિજ્યા અને n આટા ધરાવતા એક વર્તુળાકાર ગૂંચળામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ I પસાર થાય છે અને તેની અક્ષ ઉપર અને કેન્દ્રથી x અંતરે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એક સૂત્ર ઉપરથી આપ્યું છે. અને એ આપણને ખબર છે, જે આપણે સૂત્ર ભણી ગયા છે એ સૂત્ર ડાયરેક્ટ તમને આપ્યું છે. B = જો મેં નવું કીધું આ નહીં, બી ઓપ્શનની અંદર નવું છે, એટલે એવું વિચારતા નહીં કે આ નવું છે. ઓકે, B = μ0 I r² n/2 × x² + r² / 3/2 આવું તમને સૂત્ર આપ્યું છે અને કીધું છે કે દર્શાવો કે ગૂંચળાના કેન્દ્ર પાસે આ સમીકરણ જાણીતા સમીકરણ જેવું બને છે. જાણીતું સમીકરણ એટલે મીન્સ કે આપણે જે થિયરીમાં ભણી ગયા છે એના જેવું મળે. કેન્દ્ર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, તો એ તો આપણે સાબિત કરી જ દીધું છે કે કેન્દ્ર આગળ જાઓ તો આ કેન્દ્રથી શું છે? આ કોઈ એક ગૂંચળું છે અને આ કેન્દ્રથી x અંતરે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું આ સૂત્ર છે. પણ આ તમે આ પોઈન્ટને તમે કેન્દ્ર બાજુ લઈ જાઓ ને આ કેન્દ્ર ઉપર લઈ જાઓ તો x = શું થઈ જાય? 0. તો આમાં તમે x = 0 મૂકી દો તો તમારું રિંગના કેન્દ્રમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું સૂત્ર જે તમે તારવી ગયા છો એના જેવું થઈ જાય. તો એ જ થઈ જશે મિત્રો. તમે જો μ0 I r² n/, x ની જગ્યા ઉપર 0 મૂકી દો તો આ 0, તો r² ની 3/2 એટલે 2 કેન્સલ થઈ જાય, r³ થઈ જાય એટલે 2r³ થઈ જશે. r² 3/2 2 કેન્સલ થઈ જાય છે એટલે r³ થઈ જશે એટલે 2r³ થઈ જાય. પાછો r² r² ઉડી જાય એટલે r બચે એટલે ફાઇનલી μ0 I n/2r. યાદ કરો દોસ્તો, એક રિંગ હોય, એક જ રિંગ હોય તો આટાની સંખ્યા પણ એક, તો આપણે μ0 I/2r આવું મૂકી શકાય. તો દોસ્તો યાદ કરો, આપણે રિંગના કેન્દ્રમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે સૂત્ર તારવેલું હતું અને એ જ આ જ હતું μ0 I/2r. તો એ તો આપણે થિયરીમાં ચર્ચા થઈ ગઈ છે એટલે કોઈ બહુ મોટો વિષય નથી. આ સૂત્રની અંદર x = શું મૂકી દેવાનું? 0. એટલે તમે કેન્દ્ર ઉપર આવી જાઓ અને કેન્દ્ર ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ જાણીતા સૂત્ર જેવું, એટલે મીન્સ કે આ સૂત્ર આપણે ભણી ગયા છે. ક્લિયર? હવે તમારો આની અંદર જે બી ઓપ્શન છે આ પ્રશ્નમાં, બી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સમજજો, એ તમને કંઈક નવું સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. ચાલો, આ પ્રશ્નનો તમારો 4.16 એ ઓપ્શન ક્લિયર. હવે બી ઓપ્શન એ સમજીએ આપણે. બે સમાંતર એક અક્ષ ઉપર આવેલા સમાન ત્રિજ્યા r ના ગૂંચળા વિચારો અને તેમના આટાની સંખ્યા n છે એમ વિચારો, તથા એક સમાન દિશામાં સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવે છે અને તેમની વચ્ચેનું અંતર r છે. એટલે બે આપણે એવા આટાઓ કે ગૂંચળાઓ વિચારવાના જે એકબીજાને સમાંતર છે. આની અંદર n આટા છે ને બંને એક જ અક્ષ ઉપર છે, એટલે આની અક્ષ તમે વિચારો આ, તો બીજું છે ને એ પણ અક્ષ ઉપર જ છે, એટલે બીજું ગૂંચળું પણ અહીંયા જ છે.
હવે આની ત્રિજ્યા આર છે તો આની ત્રિજ્યા પણ આર જ છે અને બંને વચ્ચેનું અંતર પણ આર જ છે. એટલે અહીંયા જો તમે સેન્ટર કહો તો સેન્ટરથી આ કેટલું r/2 અને આ પણ કેટલું r/2. આવી રચના છે. રકમમાં શું કીધું? બંને રીંગો કે ગૂંચળાઓ એવી રીતે છે કે બંને એક અક્ષ ઉપર આવે છે, બંનેની ત્રિજ્યા r છે, બંનેમાં પ્રવાહ એક દિશામાં જાય. એટલે તમે આમાં પ્રવાહ આમ વિચારો તો આમાં પણ પ્રવાહ તમારે આમ વિચારવાનો છે. રેડી? અને I જેટલો કરંટ જાય છે તો આમાં પણ I જેટલો કરંટ જાય છે. સમાન પ્રવાહ સમાન દિશામાં જાય છે. તો શું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે? તો દર્શાવો કે બે ગૂંચળાના મધ્યમાં, એટલે અહીંયા બે ગૂંચળાના મધ્યમાં અને તેની અક્ષ ઉપર આવેલા બિંદુની આસપાસ આરની સરખામણીમાં નાના અંતર સુધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નિયમિત હશે જે લગભગ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.72 μ0 Ni/r છે. જો નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર થઈ ગયું, તમે જો વેલ્યુ જે ફિક્સ થઈ ગઈ 0.72. μ0 તો અચળ જ છે, n એટલે આટાની સંખ્યા જે હોય એ ફિક્સ, I કરંટ સમાન પ્રવાહ છે બેયમાં અને r છે બંનેની ત્રિજ્યા સરખી છે તો ચોક્કસ વેલ્યુ થઈ ગઈ r ની I Ni અને આ તો તમારી વેલ્યુ છે એ 0.72 ફિક્સ થઈ ગઈ અચળ. આનો મતલબ નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર આટલું છે એવું સાબિત કરવાનું. ક્યાં આગળ? સેન્ટરથી બંને ગૂંચળાના વચ્ચેના ભાગથી અક્ષ ઉપર સૂક્ષ્મ અંતરે, સૂક્ષ્મ અંતરે ધારો કે અહીંથી અંતર અક્ષ ઉપર, ધારો કે અંતર મેં સૂક્ષ્મ અંતર d લીધું, આ પોઈન્ટ વિચારો અને આ પોઈન્ટને કહી દીધો P. તો P બિંદુ આગળ એ જ આ બાજુ જાઓ, ધારો કે આ પોઈન્ટ કહી દીધો Q. તો અહીંથી લઈને P સુધી ને અહીંથી લઈને Q સુધી એક એવું અંતર મળે કે જ્યાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અચળ હોય, ચેન્જ ન થતું હોય અંતરની સાથે. તો આ અંતર તમે D લીધું તો D જે છે એ અત્યંત નાનો 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 r કરતાં અત્યંત નાનો હોવો જોઈએ. એટલે રિંગની ત્રિજ્યા કરતાં અત્યંત નાનું અંતર લેવાનું, સેન્ટરથી ડાબી બાજુ લ્યો કે જમણી બાજુ. એટલે કે r ની અહીંયા સેન્ટરની આસપાસ એક એવું સૂક્ષ્મ અંતર વિચારો કે જ્યાં આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ બંને રિંગને કારણે જે મળે છે મિત્રો, એ કેવું મળે? અચળ. આવું કોઈક નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે જેની વેલ્યુ 0.72 ના ગુણાંકમાં હોય, બાકીનું μ0 Ni/r એમને. ક્લિયર? તો આ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે મિત્રો. સ્વાભાવિક છે કે આ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પ્રૂવ કરવું હોય તો એની કેલ્ક્યુલેશન થોડુંક લેન્ધી છે, તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન છે પણ આપણે આખું લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રાઈટ મિત્રો? પહેલાં તો આપણે જે P પોઈન્ટ માટે લાગુ પડશે એ Q માટે લાગુ પડશે, પણ આપણે અત્યારે P માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ચલો આ રિંગને હું 1 કહી દઉં, આ રિંગને 2 કહી દઉં. તો આ P પોઈન્ટ અહીંથી સેન્ટરથી કેટલું દૂર હોય? તો કે આ r/2 અને આ D, તો r/2 પ્લસ D થાય. r/2 પ્લસ D એટલે પેલા ગૂંચળા માટે જ્યારે તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B લખો, B1, રિંગના કેન્દ્રથી x અંતરે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું સૂત્ર જે આપણે ભણી ગયા છીએ જ μ0 Ni1. I1 પણ આમાં પ્રવાહ તો I જ છે એટલે I1 લખવાની કંઈ જરૂર નથી. μ0 Ni ઇન્ટુ r², μ0 Ni r², હમણાં જ આપણે લખ્યું to 2 r² પ્લસ x² રેસ ટુ 3/2 આવું લખીએ ને, જ્યાં x શું થશે તમારા માટે? r/2 પ્લસ D. રેડી? પેલા ગૂંચળા માટે. એ જ વસ્તુ તમે બીજા ગૂંચળા માટે લખશો તો શું થશે? r/2 માંથી D બાદ કરો તો P પોઈન્ટ આવે ને. તો આ ગૂંચળા માટે r/2 માઇનસ D અને આ ગૂંચળા માટે r/2 પ્લસ D કરો તો તમે P પોઈન્ટ આગળ પહોંચશો. તો જ્યારે તમે B1 લખો એટલે પેલા ગૂંચળાને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લખો ત્યારે x તમારો કેટલો થશે? r/2 પ્લસ D. રેડી? અને બીજા ગૂંચળા માટે લખો ત્યારે r/2 માઇનસ D. હાલો, ક્લિયર મિત્રો? આકૃતિ સમજાઈ ગઈ? હું જે વાત કરું એ સમજાઈ ગઈ હોય તો મારે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે જગ્યા મોટી જોશે, એટલે હું આ ફિગર જવા દઈશ, આ બધું જ જવા દઈશ. એટલે સમજી લ્યો મારે શું કરવાનું છે. μ0 Ni r²/2, r² પ્લસ x, x એટલે આ રિંગ માટે r/2 પ્લસ D.
રેડી? અને આ ગૂંચળા માટે r/2 માઇનસ ડી કરી તો હું પી પોઈન્ટ પાસે પહોંચીશ ને. તો એક્સની જગ્યા ઉપર એ બંને લઈ અને એકનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 કહીશ અને બીજાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B2 કહીશ અને બંનેનો શું કરીશ? સરવાળો. તો મને કુલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે, જે મારે આટલું પ્રૂવ કરવાનું છે. હાલો, ક્લિયર દોસ્તો? તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન લઈએ, એવું હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો અને પછી હું અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરી તમારે શાંતિથી સમજવાનું છે. ચલો, તો આપણા માટે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 કેટલું? B1 is equal to μ0 I r square n by 2 into the bracket. શું આવશે? r square plus x square. પણ x ની જગ્યા ઉપર મેં શું કીધું હતું? પહેલી રિંગ માટે r/2 પ્લસ d, એટલે હું લખીશ r/2 પ્લસ d આનો સ્ક્વેર. એટલે આને આપણે બ્રેકેટ છે એ મોટો કરી દઈએ, રેસ ટુ 3/2. ચલો, ક્લિયર? અને મારા માટે B2 કેટલો? B2 is equal to μ0 I r square into n by 2 r square plus r/2 minus d all bracket ઉપર square raised to 3/2. અહીંયા r/2 પ્લસ ડી આવશે ને અહીંયા r/2 માઇનસ ડી આવશે. બસ આટલો ફરક છે મિત્રો. હવે બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલું તમને કોમન દેખાય? μ0 I r સ્ક્વેર n/2, આ બધું કોમન. ખાલી 1/this એન્ડ 1/this આ બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. રેડી? તો બંનેનો સરવાળો કરો તો નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I r સ્ક્વેર n/2 મારા માટે કોમન into the bracket 1/r square. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જાઓ દોસ્તો. r સ્ક્વેર પ્લસ r/2 પ્લસ d નો સ્ક્વેર. યાદ કરો, a પ્લસ b નો સ્ક્વેર એટલે સાદું રૂપ આપો તો શું થાય? પ્લસ r સ્ક્વેર બાય 4 પહેલા પદનો વર્ગ પ્લસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ કરો તો 2 ઉડી જાય એટલે ખાલી rd બચે, rd થશે. અને બીજા પદનો વર્ગ એટલે પ્લસ ડી સ્ક્વેર. રાઈટ? પાછો એની ઉપર બ્રેકેટ, છગડી કૌંસ કરીએ એની ઉપર 3/2. આ તમારું એક પદ થયું. વચ્ચે શું આવશે? પ્લસ, કારણ કે આપણે આ કોમન કાઢ્યું, આમાંથી μ0 I r સ્ક્વેર બાય 2 કોમન, એટલે વચ્ચેનું જે પદ આવશે એ પણ 1/r સ્ક્વેર પ્લસ આમાં પણ r સ્ક્વેર પ્લસ r/2 નો સ્ક્વેર એટલે r સ્ક્વેર બાય 4 માઇનસ rd આવશે અહીંયા પ્લસ ડી સ્ક્વેર રેસ ટુ 3/2. અહીંયા જેવી રીતે r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર બાય 4 પ્લસ rd પ્લસ ડી સ્ક્વેર, આનો રેસ ટુ 3/2. ક્લિયર? હવે આને કન્ટિન્યુ કરીએ મિત્રો. પહેલાં આપણે એ લઈએ કે અંદર જે છે એ આખું પહેલાં છૂટું પાડી દઈએ. જો 4 આની સાથે ગુણાઈ જાય તો 4r સ્ક્વેર, લસા 4 આવે તો અહીંયા 4r સ્ક્વેર આવે એટલે 4r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર એટલે 5r સ્ક્વેર બાય 4 આવું લખી શકાય. આ બે પદ માટે ખાલી 4 અહીંયા ગુણો તો 4r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર એટલે 5r સ્ક્વેર બાય 4 આવું લખી શકાય. ઓકે, તો પહેલાં એ લખીએ μ0 I r સ્ક્વેર ઇન્ટુ n/2 1/4 ઇન્ટુ r સ્ક્વેર એટલે 4r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર એટલે 5r સ્ક્વેર બાય 4. આ બે પદ માટે મેં કેલ્ક્યુલેશન કર્યું પ્લસ rd પ્લસ ડી સ્ક્વેર રેસ ટુ 3/2. રાઈટ? વચ્ચે આવશે પ્લસ 1/ સેમ અહીંયા પ્રક્રિયા 4r સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર એટલે 5r સ્ક્વેર બાય 4 માઇનસ rd
પ્લસ d² રેઝ ટુ 3/2. ક્લિયર દોસ્તો? હવે આખું પદ જે છે એને ઉપર જવા દે એટલે r/2 પ્લસને બદલે માઇનસ થઈ જશે. ઓકે, એટલે ફાઇનલી μ0I r²n/2 આ ઉપર જવા દઈએ એટલે આ નામ લખી શકાય 5r² / 4 પ્લસ rd પ્લસ d² રેઝ ટુ -3/2 પ્લસ આને પણ ઉપર જવા દઈએ તો 5r² / 4 માઇનસ rd પ્લસ d² રેઝ ટુ -3/2 ઓલ બ્રેકેટ. ક્લિયર? હવે ઉપર તમારે જો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લેતા જજો. આ સ્ટેપ હું રહેવા દઈશ, ઉપરના સ્ટેપ હું અહીંથી જવા દઉં છું. ઉપરના બધા જે પદ છે જવા દો, છેલ્લું પદ હું રહેવા દઉં છું. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ શકો છો. ઓકે, હવે આની અંદર છે ને 5r² / 4 આ આખા પદને આપણે 5r² / 4 વડે ગુણીએ અને ભાગીએ, આવું પ્રક્રિયા કરી શકાય. તો આ કૌંસની બહાર સમજો, આ બ્રેકેટની બહાર 5r² / 4 વડે હું ગુણી નાખું તો ભાગવું એટલે અહીં 1 થઈ જાય. પછી એ રીતે અહીં ભાગવાનું, એ રીતે અહીં ભાગવાનું, રાઈટ? આ પ્રક્રિયા આપણે કરીએ એટલે ફાઇનલી શું થાય? μ0I r²n/2. સમજો, હું શું કરું છું? 5r² / 4 કોમન કાઢીએ અથવા તો ગુણીએ અને ભાગીએ. ચલો આમાંથી કોમન કાઢો એટલે 12 આવે તો અહીંયા 1 થઈ જાય, પણ આમાં કોમન ના નીકળે એટલે આને વડે ભાગવું પડે. એટલે કોમન કાઢવું અને ગુણવું ભાગવું બે વસ્તુ સરખી જ છે. અહીંયા કોમન કાઢવા માટે છે નહીં તો એ પદ વડે ભાગવું પડે. અથવા તો અહીંયા એમ કહી શકો કે 4r² વડે ગુણો અને ભાગો. તો 4r² / 4 વડે ગુણીએ એટલે 12 ગુણી નાખીએ કૌંસની બહાર. તો એની ઉપર કેટલી ઘાત આવી જાય? -3/2, રાઈટ? એટલે હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું 5r² / 4. એ સેમ પ્રક્રિયા આમાં થશે એટલે આખે આખું બ્રેકેટની બહાર જ જવા દઈ. ચલો 5r² / 4 રેઝ ટુ -3/2 12. 5r² / 4 એને કૌંસની બહાર લઈએ અને -3/2 છે હાવ કૌંસની બહાર લઈ લે, રાઈટ? તો અંદર શું બચે? ચલો અહીંયા 5r² / 4 વડે ભાગવાનું અંદર એટલે 1 થઈ જાય, એટલે 1 પછી પ્લસ અહીંયા 5r² / 4 વડે આ પદને ભાગીએ તો 4 ઉપર વહી જાય, 5 નીચે વહી જાય, r² નીચે જાય, એક r ઉડી જાય એટલે d થઈ જાય. એટલે અહીંયા શું થશે? 4d / 5r. મિત્રો 5r² / 4 વડે આને ભાગો તો r² 5r² નીચે આવી જાય એટલે એક r ઉડી જશે, 4 ઉપર વહી જાય, 5 નીચે વહી જાય એટલે 4/5 અને d તો છે જ એટલે 4/5 dr, રાઈટ? પ્લસ આને પણ કોના વડે ભાગશું આપણે? 5r² / 4 વડે ભાગો એટલે 4 ઉપર વહી જાય, 5 નીચે વહી જાય, d² × r², એટલે 4/5 d² × r². રેડી? રેઝ ટુ -3/2. સમજાઈ ગયું દોસ્તો? અહીંયા આપણે 5r² / 4 ને આખા પદને ટૂંકમાં 5r² / 4 વડે ગુણીએ એટલે કે કૌંસની બહાર આપણે ગુણવાનું. રેડી? પણ એની ઉપર કેટલી ઘાત છે? -3/2. એટલે 5r² / 4 -3/2 બહાર મેં લઈ લીધા. તો અહીંયા શું કરવું પડે? 5r² / 4 વડે ભાગવું પડે એટલે અહીં 1 થઈ જાય. આને 5r² / 4 વડે ભાગવું એટલે 4d / 5r થઈ જાય. આને 5r² / 4 વડે ભાગો એટલે 4/5 d² × r² થઈ જાય, રેઝ ટુ 3/2. સેમ પ્રક્રિયા અહીં કરો તો પ્લસ, આઈ થિંક તમને દેખાતું ના હોય તો જરા આપણે ઝૂમ આઉટ કરી દઈએ. ઓકે, ચલો અહીંયા પ્લસ. હવે સેમ પદ અહીંયા વિચારીએ આપણે તો શું થશે? 1 અહીંયા 1 અહીંયા માઇનસ આવશે, પ્લસને બદલે rd વાળું પદ હતું એ આપણે માઇનસ આવશે, -4d /
5r પ્લસ 5/4 d²/r², એ તો એમનો જ રહેશે (-3/2). ક્લિયર દોસ્તો? એટલે સેમ આને જેમ જ કરવાનું છે, પણ અહીંયા માઇનસ કરવાનું છે, અહીંયા પ્લસ કરવાનું છે, (-3/2 ઇન્ટુ ધ બ્રેકેટ. ચલો હવે આને આપણે આગળ લઈ જઈએ તો μ0I r²n/2 5r²/4 (-3/2) છે, રાઈટ? પણ જો આને મારે +3/2 કરવું હોય તો એનો મતલબ મારે વ્યસ્ત કરી દેવાનું છે, નીચે લઈ આવવાનું છે. તો 5/4 ને બદલે શું થઈ જશે? 4/5 થઈ જશે. અહીંયા શું થઈ જશે? 5/4 r²3/2 ને બદલે શું થઈ જશે? 4/5 થઈ જશે. એટલે 4/5 r²3/2 આવી રીતે લખી શકાય. ક્લિયર? અને લાસ્ટમાં કરવું હોય તો લાસ્ટમાં આપણે અત્યારે જોઈએ જ લઈએ, રાઈટ? એટલે અહીંયા આનું સાદું રૂપ જ પછી આવી જશે. જો એ -3/2 છે એને છેદમાં લઈ જાઓ. હજી ના સમજાતું હોય તો -3/2 ને છેદમાં લઈ જાઓ એટલે શું થઈ જાય? +3/2 થઈ જાય. પણ +3/2 તો આપણે રહેવા જ દેવાનું છે, પણ આને આપણે અંશમાં વ્યસ્ત કરવો અથવા તો તમને હજી વધારે સમજાવવા માટે આપણે આને નીચે લઈ લઈએ. ચલો આને આમ લખી શકાય 5r²/4 (-3/2 ને બદલે +3/2. તો એનો મતલબ શું થયો? 5r² 3/2 ઘાત અને 4 3/2 ઘાત. પણ આ ક્યાં છે? છેદમાં. તો છેદનો છેદ અંશમાં વહી જાય એટલે આમ લખી શકાય μ0I r²n 4 ઉપર એટલે કે 4/5r² 3/2 ઉપર આમ લખી શકાય. 4 3/2 ઉપર લઈ ગયો એટલે 4 3/2 છેદમાં 5r² ની 3/2 ઘાત હોલ બ્રેકેટ ઉપર 3/2 ઘાત કરી દીધી, રાઈટ? ઓકે, હવે અહીંથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. ચલો આને આપણે અહીંથી જવા દે. આ તો વચ્ચેનું પદ તમને સમજાવવા માટે હતું ખાલી. હવે મિત્રો અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ડી <r છે, તો ડીનો સ્ક્વેર કરો તો એના કરતાં એના દાખલા 0.2 હોય તો 0.2 વર્ગ કરો તો 0.04 થઈ જાય, તો એના કરતાં પણ વેલ્યુ ઘટી જાય. તો d²/r² એટલે ડીની સાપેક્ષે r એટલો બધો મોટો છે કે આ છેદ બહુ મોટો થઈ જાય ને આ અંશ એકદમ નાનો થઈ જાય. તો આ વેલ્યુ એટલી બધી નાની થઈ જાય કે આ પદની સાપેક્ષે આ લગભગ અવગણી શકાય. એટલે d²/r² વાળું પદ અવગણી શકાય, એટલું નાનું થઈ જાય. તો આ બંનેમાંથી આપણે d²/r² વાળું પદ આપણે કેન્સલ કરી નાખશું. તો ફાઇનલી શું થશે? 1 + 4d/5r (-3/2) પ્લસ 1 - 4d/5r (-3/2). ક્લિયર દોસ્તો? હવે તમે જો કે આ સિમ્પલ પદમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. હવે આને પણ આપણે જવા દઈએ અહીંથી અને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. યાદ કરો દોસ્તો, દ્વિપદી સમીકરણનું એક વિસ્તરણ આવતું અને એમાં માઇનસ ઘાત હોય તો 1 ± n 1 ± x (-n) હોય તો આ -n ઘાત અહીંયા આગળ ગુણાઈ જાય અને બાકીના પદો એટલા બધા નાના મળે કે જેને લગભગ અવગણી શકાય. ક્યારે? ઉપરનું પદ અંશ જ્યારે છેદ કરતા અત્યંત નાનું હોય એટલે d <r હોય ત્યારે તમે માત્ર 2 પદ જ લખવાના, બાકીના ઘણા બધા પદ હજી આગળ આવે પણ એ લખવાની જરૂર ના હોય. અને તમને ખબર પણ હશે બધાને કે આ માઇનસવાળું જે પદ છે ડાયરેક્ટ અહીંયા ગુણાઈ જાય, જે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણની અંદર પણ આપણે ભણાવી દીધું હતું. એમાં જ્યારે અંતર આપણે ત્રિજ્યા કરતાં ખૂબ જ નાનું લઈએ ત્યારે એ કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા, યાદ હોય તો તમને. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા દ્વિપદી સમીકરણ જે છે એનું વિસ્તરણ લખો તો આ ઘાત તમારી ડાયરેક્ટ અહીંયા ગુણાઈ જાય. બાકીના ઘણા બધા પદ આવે પણ એ અવગણી શકાય. ક્યારે? તો કે d <r ના કેસમાં. તો આપણે એને ડાયરેક્ટ આપણે ઘાતને ગુણી નાખીએ. આનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું એટલે કેટલું આવશે? μ0I r²n/2. મિત્રો અહીં 4/5 એમ રહેવા દઈએ અને r² ની 3/2 એટલે 2 કેન્સલ થઈ જાય એટલે છેદમાં આવશે r³ r² r² ઉડી જશે. એ પછી આપણે કરીએ કેલ્ક્યુલેશન. આનું આપણે કરી નાખીએ. ચલો
1 પ્લસ આ ઘાત અહીં ગુણશો એટલે 4 તેરી 12 અને 5 દુ 10 એટલે 12 છેદમાં 10 એટલે 4 તેરી 12 અને છેદમાં 10 એમ લખવું હોય તો વાંધો નહીં, 12 છેદમાં 10 થશે અને ડી બાય આર. રેડી? પણ માઇનસ આવશે પ્લસ આ એ જ રીતે 1 માઇનસ આ માઇનસ આગળ ગુણ્યા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, આમાં પણ એ જ રીતે થાય 4 ગુણ્યા 3 એટલે 12 છેદમાં 10 ડીના છેદમાં આર. આ ઘાત સીધી અહીંયા આગળ ગુણાઈ જાય, બીજું કાંઈ નહીં. બાકીના બધા પદો એટલા બધા નાના થઈ જાય કે અવગણી શકાય. તો અહીંયા 1 માઇનસ 4d બાય આર ને 4 ને ગુણો તો 3/2 ને આગળ ગુણો તો 4 તેરી 12 ને 5 દુ 10 એટલે 12 છેદમાં 10 ડીઆર એ રીતે માઇનસ ને પ્લસ આવે. મિત્રો આ માઇનસ આ પ્લસ પદ બે કેન્સલ થઈ જાય ને 1 + 1 એટલે 2 થઈ જાય. તો ફાઇનલી શું થયું? જો r² આર r² કેન્સલ એટલે એક r છેદમાં બચશે એટલે શું થયું? μ0 in / 2 × 4/5^3/2. અહીંથી r² કેન્સલ થઈ ગયો અહીંયા, તો અહીંયા એક હજી r બચશે, અહીં એક r બચશે, અહીંયા r² કેન્સલ થઈ ગયો, 4/5^3/2 એમનેમ રહેશે, μ0 n/2. અને અહીંયા બે પદ કેન્સલ થઈ જાય, 1 + 1 એટલે ગુણ્યા 2, પાછો 2r એ 2 કેન્સલ થઈ જાય. તો ફાઇનલી શું બચ્યું આપણી પાસે? μ0 in/r. 2 કેન્સલ થઈ ગયો તો 4/5^3/2. અને મિત્રો ફાઇનલી તમે μ0 in/r અને 4/5^3/2 કરશો તો આ આન્સર તમારો નિયર અબાઉટ 0.72 આવશે. એટલે આ થઈ ગયું તમારું 0.72 × μ0 ni/r, જે ફાઇનલી આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. થોડું કેલ્ક્યુલેશન લેન્ધી છે, પણ આમાં સમજવાનું શું છે? તમે જો આ રીતની ગોઠવણ હોય, એક અક્ષ ઉપર સમાન ત્રિજ્યાના બે ગૂંચળા લ્યો, બંને વચ્ચેનું અંતર પણ સમાન હોય અને સેન્ટર આર જેટલી ત્રિજ્યા જેટલું અંતર, સેન્ટરથી નજીકના વિસ્તારમાં એવું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે જે નિયમિત હોય. અને નિયમિત મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આટલાની આસપાસ મળતું હોય, આવી ગોઠવણને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ગૂંચળા કહેવાય. જો તમારે રકમમાં પણ કીધું છે, તમને રકમની અંદર તમને કીધું છે જો કે અમુક નાના અંતર સુધી નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરી શકાતી આવી ગોઠવણને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ગૂંચળા કહેવાય. તો હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ગૂંચળા એટલે શું? આ પ્રકારના ગૂંચળાની ગોઠવણી કે જેમાં તમે સેન્ટરની આસપાસ નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર સૂક્ષ્મ અંતર માટે મેળવી શકો, આવું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આવી ગોઠવણને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ગૂંચળા કહેવાય. તો આ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ગૂંચળા મગજમાં રાખવાનું છે, આની પછીના અમુક દાખલાઓમાં પણ તેનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. તો ફાઇનલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આટલું થતું હોય. ક્લિયર દોસ્તો? નેક્સ્ટ દોસ્તો, હવે પછીની જે તમારી એક્સરસાઇઝ છે એ 4.17. આમાં કીધું છે કે 25 સેન્ટીમીટર આંતરિક ત્રિજ્યા અને 26 સેન્ટીમીટર બહારની ત્રિજ્યા ધરાવતા એક ટોરોઇડની કોર ગર્ભ જે ફેરોમેગ્નેટિક નથી ની આસપાસ તારના 3500 આંટા વીંટાળેલા છે. જો આ તારમાંથી 11 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો ટોરોઇડની બહાર, ટોરોઇડની અંદર અને ટોરોઇડની વચ્ચે જે ખાલી જગ્યાવાળો ભાગ છે એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું? મિત્રો એને સિમ્પલ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે આ ટોરોઇડ છે, એની અંદરની જે ત્રિજ્યા છે આ એ 25 સેન્ટીમીટર છે અને જે બહારની ત્રિજ્યા થાય એ 26 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે કઈ ત્રિજ્યા લેવી? જ્યાં પણ રેડિયસનો ઉપયોગ કરશો તે જ કઈ? તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ યાદ કરો, ટોરોઇડની અંદર આ રીતે આમ આંટા વીંટાળેલા હોય અને ટોરોઇડમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા જ મળતું હોય, આ ગર્ભના ભાગમાં જ. કોઈ દિવસ અહીંયા અને અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ન મળે આદર્શ ટોરોઇડ માટે. બાકી સૂક્ષ્મ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળતું હોય, વ્યવહારમાં વપરાતા હોય, પણ આદર્શ ટોરોઇડ સંપૂર્ણ હેલિકલ શેપવાળું જે ટોરોઇડ આદર્શ ટોરોઇડ છે એની અંદર આ ભાગમાં ને આ ભાગમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ન મળતું હોય. તો આમાં 3 ઓપ્શન આપ્યા, એમાં પહેલું ઓપ્શન ટોરોઇડની બહાર, અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0. હાલો આ જવાબ પૂરો. અને અંદરના ભાગના એટલે B = અહીંયા પણ 0. એટલે આ બે પહેલો અને ત્રીજા પ્રશ્નના જવાબ મળી ગયા. હવે તમને બીજો પ્રશ્ન વચ્ચેનો કીધો બી, ટોરોઇડના કોરની અંદર મીન્સ અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું? તો મિત્રો અહીંયા ટોરોઇડની અક્ષ આને કહેવાય
અને આ રેડિયસ એટલે તમારે બહારની રેડિયસ અને અંદરની રેડિયસનો એવરેજ લેવો પડે. એટલે આ 26 સેન્ટીમીટર હોય અને આ 25 હોય તો 25 પ્લસ 26/2 કરો તો તમારું 25.5 સેન્ટીમીટર આવે ને, મીન્સ કે અહીંયા ક્યાંક આવે. તો જ્યાં પણ રેડિયસની જરૂર પડે એ કેટલું લેવાનું થાય? એવરેજ રેડિયસ લેવાનું થાય, 25.5 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર? ઓકે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું સૂત્ર હું દોસ્તો, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 ni, જ્યાં એકમ લંબાઈ દીઠ આટા એટલે μ0, n એટલે કેપિટલ N બાય L અને I. એકમ લંબાઈ દીઠ આટા એટલે કુલ આટા છેદમાં કુલ લંબાઈ આવે. રાઈટ? તો ફાઇનલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B કેટલું થયું? તો કે μ0 એટલે 4π × 10⁻⁷. કુલ આટાની સંખ્યા એ તમને આમાં આપેલી છે કે ટોરોઇડમાં ટોટલ 3500 આટા વીંટાળેલા છે, એટલે 3500 આટા થશે. પ્રવાહ કેટલો કીધો છે? પ્રવાહ છે 11 એમ્પિયર છે, એટલે 11 એમ્પિયર છે બાય L. L શું હોય? ટોરોઇડની લંબાઈ હોય, એટલે આ પરિઘ જેટલું હોય, 2πr એટલે 2 પાય એટલે 3.14 અને r એટલે એવરેજ લેવાનો 25.5 સેન્ટીમીટર, એટલે 25.5 ગુણ્યા 10⁻2 ઘાત મીટર. આટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોરની વચ્ચે જનરેટ થાય. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. અહીં એવરેજ રેડિયસ લેવાની છે, અહીંયાના ભાગમાં અક્ષ ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લેવાનું છે. એટલે 25 આ હોય ને 26 આ હોય તો 25.5 સેન્ટીમીટર તમારી રેડિયસ થશે. એટલે કે અહીંયા લંબાઈ જે છે સોલેનોઇડની એ ખરેખર આ પરિઘ થઈ જાય ટોરોઇડ માટે. તો 2πr થાય, તો 2π એટલે 3.14 અને r એટલે 25.5 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 10⁻2 ઘાત. આટલા ટેસ્ટના મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થશે. ક્લિયર દોસ્તો? નેક્સ્ટ દોસ્તો, હવે તમારી એક્સરસાઇઝ નંબર 4.18. આની અંદર તમને શું કીધું છે? અમુક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો એમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એ હું તમારી સામે બોલું છું અને એનો આન્સર તમને આપું છું. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. તમારું ચેપ્ટરનું નોલેજ વધારે એવા ત્રણેય પ્રશ્ન છે. એમાં પ્રશ્ન એ છે, એક ચેમ્બરમાં એવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રસ્થાપિત કરેલ છે કે જે જુદા જુદા બિંદુએ જુદું જુદું હોય, પરંતુ તેની દિશા એક જ છે અને પૂર્વથી પશ્ચિમ છે. તો એક વિદ્યુતભારિત કણ આ ચેમ્બરમાં દાખલ થાય છે અને આવર્તન અનુભવ્યા વગર અચળ ઝડપે સુરેખ માર્ગે પસાર થતો હોય, તો આ કણના પ્રારંભિક વેગ વિશે તમારું શું કહેવું છે? મિત્રો સિમ્પલ, જો વિચલન થયા વગર એ કણ બહાર નીકળતો હોય, સુરેખ પથ ઉપર સીધો જતો હોય અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પૂર્વથી પશ્ચિમ હોય, ચોક્કસ દિશામાં હોય, તો પ્રારંભિક વેગની દિશા કાં તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડને સમાંતર હશે ને કાં તો પ્રતિ સમાંતર. શું કામ? કારણ કે અચળ ઝડપે એક જ સુરેખ દિશામાં તો જ ગતિ કરી શકે કે એની ઉપર ચુંબકીય બળની કોઈ અસર ના હોય. અને દોસ્તો યાદ કરો, ચુંબકીય બળ Fm ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ V ક્રોસ B આપણે ભણી ગયા છીએ. એટલે કે આનું મૂલ્ય થાય QVB સાઇન થીટા, જ્યાં થીટા કોની કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે? વેગ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો. જો એ ખૂણો 0 થઈ જાય તો સાઇન 0 ની કિંમત 0 થાય, તો મેગ્નેટિક ફોર્સ Fm ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય. અને મેગ્નેટિક ફોર્સ 0 હશે એનો મતલબ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની એની ઉપર અસર નહીં હોય, તો જ એ સીધો ગતિ કરશે. બાકી તો એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં કેવી ગતિ કરવા માંડે? રાઉન્ડ થઈ જાય, સર્કલ થઈ જાય. મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે એની ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ જાય, જે આપણે સાયક્લોટ્રોનની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ. તો મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0 થવા માટે કાં તો થીટા 0° હોવો જોઈએ અને કાં તો થીટા 180 ડિગ્રી હશે તો જ 0 થશે. એનો મતલબ પ્રારંભિક વેગ વિશે શું કહેવું? એનો મતલબ સિમ્પલ કે પ્રારંભિક વેગ કાં તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં હશે અને કાં તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે પ્રતિ સમાંતર હશે વેગની. પ્રતિ સમાંતર મેગ્નેટિક ફિલ્ડની વિરુદ્ધ દિશામાં એનો વેગ હશે અને કાં તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશામાં એનો વેગ હશે. પ્રારંભિક વેગ વિશે આ બે વિધાન કરી શકાય. ક્લિયર? એ જ પ્રશ્નમાં તમારો જે બી ઓપ્શન છે, બી પ્રશ્ન છે, એમાં શું કીધું? તીવ્ર અને અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવતા વાતાવરણમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય અને દિશા જુદા જુદા બિંદુએ જુદા જુદા છે. અહીંયા મૂલ્ય અને દિશા બંને જુદા જુદા છે. તેમાં એક વિદ્યુતભારિત કણ દાખલ થાય છે અને જટિલ માર્ગે બહાર આવે છે. જો તેણે વાતાવરણ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની અથડામણ ન અનુભવી હોય તો શું તેની અંતિમ ઝડપ તેની પ્રારંભિક ઝડપ જેટલી હશે? મિત્રો અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડની વાત આવે અને કોઈ એક કણ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર એન્ટર થયો અને બીજી કોઈ પણ પ્રકારની અથડામણ ન થતી હોય તો એની પ્રારંભિક ઝડપ જેટલી અંતિમ ઝડપ હશે? આનો જવાબ તમારે આપવાનો છે હા. શું કામ? મિત્રો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માત્ર ને માત્ર વિદ્યુતભારિત કણની
દિશા બદલવાનું કામ કરે છે, મૂલ્ય બદલતું નથી. એટલે જેટલી ઝડપ પ્રારંભિક હશે એટલી ઝડપ અંતિમ ઝડપે બહાર નીકળશે, સિવાય કે એને બીજું કોઈ ફોર્સ લાગે. યાદ કરો, સાયક્લોટ્રોનની અંદર આપણે ઝડપ વધારવા માટે અથવા તો બહારથી એનર્જી આપવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એન્ટર કરતા હતા. તો અહીંયા માત્ર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માત્ર ડિરેક્શન ચેન્જ કરશે, મૂલ્ય ચેન્જ નહીં કરે. એટલે એની ગતિ ઉર્જા અચળ રહેશે. એટલે ગતિ ઉર્જા અચળ રહેવી એનો મતલબ એની પ્રારંભિક ઝડપ જેટલી હશે એટલી જ એની અંતિમ ઝડપ હશે. ક્લિયર? તો આનો જવાબ આ આવશે. હવે ત્રીજો જે પ્રશ્ન તમારો છે સી, એ બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ગતિ કરતો એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવતી ચેમ્બરમાં દાખલ થાય. મિત્રો, આ શબ્દ સુધારી નાખજો, કારણ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તો અહીંયા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે. આ જે પહેલા વિધાનમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ને, એ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. ધ્યાન રાખજો, રકમ સુધારી નાખજો. એની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલી લાઈનમાં છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો અહીંયા માગ્યું છે કઈ દિશામાં હોય. એટલે આ રકમની અંદર પહેલા વિધાનમાં જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરી નાખો. ફરીથી વિધાન બોલું. વિધાન આવું બનશે: પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ગતિ કરતો એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધરાવતી ચેમ્બરમાં દાખલ થાય છે. રેડી? એટલે આ શબ્દ તમારે સુધાર નાખવાનો છે. સમજો, આપણે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ બતાવી જ દઈએ. ચેમ્બર છે, ચેમ્બરમાં નોર્થ સાઉથ ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ. મિત્રો, અગેન એન્ડ અગેન આ લેક્ચરમાં પણ કીધું, આગળના લેક્ચરમાં પણ કીધું, નોર્થ સાઉથ ઉપર નીચે નથી સમજવાની, સમશીતી સમતલમાં સમજવાનું છે. જો તમે નામ પાડી દેશો તો એન અંદર તરફ થઈ જશે, એસ બહાર તરફ થઈ જશે, ઈસ્ટ આ તરફ થઈ જશે અને વેસ્ટ આ તરફ થઈ જશે. રાઈટ? અને ઉપરની દિશા એટલે ઉર્ધ્વ દિશા અને નીચેની દિશા શિરોલંબ એટલે અધો દિશા. એટલે અંદરની દિશા, અને જો આની અંદર તમે કહો તો એનો મતલબ નીચે કહેવાનું, અને બહાર કહો તો એનો મતલબ ઉપર તરફ કહેવાનું. આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. ઓકે, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તમને શું કીધી છે? ઉત્તરથી દક્ષિણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. સમજો, ઉત્તરથી દક્ષિણ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા, ઈની દિશા ઉત્તરથી દક્ષિણ છે. રેડી? ક્લિયર? ઓકે. હવે પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ગતિ કરતો એક ઇલેક્ટ્રોન છે, ધ્યાન રાખજો, અને પશ્ચિમથી પૂર્વ છે. પશ્ચિમથી પૂર્વ મીન્સ આ, એટલે વેગની દિશા આમ છે, વી ની દિશા આ દિશામાં છે. રાઈટ? અને ઇલેક્ટ્રોન માટે છે. તો પ્રશ્ન એવો કીધો કે નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રને કઈ દિશામાં લગાડવું જોઈએ? હવે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પૂછ્યું છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કઈ દિશામાં લગાડવું જોઈએ કે જેથી ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ પ્રકારનું કોણાવર્તન અનુભવ્યા વગર સીધી રેખામાં ગતિ કરે? મિત્રો, સીધી રેખામાં કોણ તો જ ગતિ કરી શકશે ઇલેક્ટ્રોન કે જ્યારે એની ઉપર લાગતું નેટ ફોર્સ 0 હશે. એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે એનો મતલબ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે બળ લાગતું હશે એક તો, અને સાથે સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે લગાડવાનું છે તો કઈ દિશામાં લગાડો કે જેથી કરીને નેટ ફોર્સ 0 થઈ જાય અને એ પોતાની દિશા જે છે એ જાળવી રાખે. તો મિત્રો, સિમ્પલ વિચલન થયા વગર એને બહાર કાઢવું હોય તો વેગની દિશા અત્યારે આમ છે. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે બળ કેમ લાગશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ બળ લાગે. યાદ કરો મિત્રો, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ E, અહીં નેગેટિવ સાઇન. તો નેગેટિવ સાઇન જ તમને બતાવે છે કે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ ફોર્સ હોય ઇલેક્ટ્રોન માટે. તો ક્ષેત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે તો ફોર્સ ઉપર લાગશે. જો બધા બળ બતાવું મિત્રો, ફોર્સ ઉપર તરફ એટલે અહીંયા સાઉથ તરફ, જ્યારે નોર્થ ટુ સાઉથ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો ફોર્સ થશે સાઉથ ટુ નોર્થ. એટલે કે આ FE ની દિશા, જો FE મારા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે બળ છે, ચાલો એક બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે ઉપર લાગે દિશા મળી ગઈ, મીન્સ કે નોર્થ તરફ લાગે, ખબર પડી ગઈ. તો હવે તમારું બળ ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે લાગે એ આના જેટલું અને વિરુદ્ધ દિશામાં હશે તો જ થશે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે મેગ્નેટિક ફોર્સ જે છે એ આની વિરુદ્ધ હોવું જોઈએ, મીન્સ કે સાઉથ તરફ હોવું જોઈએ. એટલે મેગ્નેટિક ફોર્સ FB, મેગ્નેટિક ફોર્સ FM, ચલો FM આમ હોવું જોઈએ. તો ફિલ્ડ કેમ એપ્લાય કરવું પડે?
પ્રશ્ન એમ છે, આ તો મેગ્નેટિક ફોર્સ, જો ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ એન્ડ મેગ્નેટિક ફોર્સ ઇક્વલ અને વિરુદ્ધ દિશામાં થશે તો જ આ કણ પોતાની ગતિ એમનેમ જાળવી રાખશે, રાઈટ? તો ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ નોર્થ છે તો મેગ્નેટિક ફોર્સ સાઉથ તરફ થવું જોઈએ, ફોર સાઉથ. તો ફિલ્ડ કેમ એપ્લાય કરવાનું? તો મિત્રો આ સૂત્ર લખું છું, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E V ક્રોસ B. તો ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે આને આમ પણ લખી શકાય, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ક્રોસ V, રાઈટ? ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ E. કારણ કે માઇનસ કાઢ નાખો એટલે બેની દિશા ઉલટાઈ જાય, B ક્રોસ V થઈ જાય. જોજો હવે આપણે સમજજો મિત્રો, આને હું ઈસ્ટ કહું, આને હું વેસ્ટ કહું. જો ઉપરને હું નોર્થ અને સાઉથ કહું તો આને હું, જો આ રીતે હોય નહીં, ખરેખર સમતલ આમ ઢાળી દેવાનું છે, એન અંદર તરફ છે અને સાઉથ બાર તરફ છે. પણ જો તમે આ બોર્ડના સમતલમાં લ્યો તો બોર્ડની અંદર તરફ એટલે શું થશે? નીચે. અને બોર્ડની બાર તરફ એટલે શું થશે? ઉપર. તમે જો આને આમ ઢાળી દો તો આ ઉપર અને આ નીચે. તો કે કેપ આવે, કે કેપ તો મારા માટે નીચે, સોરી ઉપર, ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉપર થાય કે કેપ એટલે. અને જો માઇનસ કે કેપ આવે તો નીચે તરફ થાય. આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. કે કેપ મીન્સ બોર્ડના સમતલ લંબ બાર તરફ, પણ એ ઉપર તરફ કહેવાય. આને આમ ઢાળ દો નીચે આમ, તો એન અંદર S બાર, ઈસ્ટ લેફ્ટ રાઈટ સાઈડ અને વેસ્ટ લેફ્ટ સાઈડ. તો તમારું ઉપર તરફ શું થશે? એ અત્યારે બોર્ડના સમતલને લંબ બાર તરફ, અને નીચે તરફ શું થશે? બોર્ડના સમતલને લંબ અંદર તરફ. એટલે નીચે તરફ એટલે કે માઇનસ કે કેપ અને ઉપર તરફ એટલે પ્લસ કે કેપ. હવે જોજો, ચલો ફોર્સ કઈ તરફ જોઈએ આપણે? નીચે. અહીંયા કઈ દિશા ધારી આપણે? સાઉથ. કઈ દિશા? ઋણ વાય એટલે માઇનસ જે કેપ. ચલો અહીંયા માઇનસ જે કેપ લખી નાખો. આપણે દિશા ફાઇન્ડ કરવાની છે, મૂલ્ય તો ખબર પડી ગઈ કે બેના મૂલ્ય સરખા હોવા જોઈએ, ડિરેક્શન મેળવવાની છે. F તમારો માઇનસ જે કેપ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા આપણે મેળવવાની છે, એટલે એને એમને રહેવા દઈએ. ક્રોસ, સોરી, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એમને રહેવા દઈએ, એટલે કઈ લખતા નથી. અને V તમારી કઈ દિશામાં છે? ધન X દિશામાં, એટલે I કેપ. મિત્રો આ I કેપ હોય અને અહીંયા માઇનસ જે કેપ જોતું હોય તો અહીંયા શું લખો તો માઇનસ જે કેપ આવે? K ક્રોસ I કે માઇનસ K ક્રોસ I? મિત્રો K ક્રોસ I તો જે થઈ જાય, અહીંયા તમારે લખવું પડે માઇનસ K ક્રોસ I. માઇનસ K ક્રોસ I મીન્સ I ક્રોસ K, અને I ક્રોસ K મીન્સ માઇનસ છે. ક્લિયર? K ક્રોસ I બધાને ખબર છે, આપણે ભણી ગયા I જે K. I ક્રોસ જે એટલે K, જે ક્રોસ K એટલે I, K ક્રોસ I એટલે જે થાય, K ક્રોસ I એટલે જે થાય. પણ આપણે K ક્રોસ I એટલે જે નથી જોતું, માઇનસ જે જોઈએ, એટલે શું કરવું પડે? માઇનસ K ક્રોસ I. તો તમારી મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા દોસ્તો માઇનસ કે કેપ આવી. માઇનસ કે કેપ એનો મતલબ બોર્ડના સમતલને લંબ અંદર તરફ, પણ આપણે અંદર નહીં, અંદર તરફ મીન્સ માઇનસ કે કેપ એટલે નીચે તરફ. એટલે કઈ તરફ થશે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા? શિરોલંબ નીચે તરફ, B. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B શિરોલંબ નીચે તરફની દિશામાં લગાવવું જોઈએ. મિત્રો આ છે પ્રશ્ન. આમાં ડિરેક્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારું આમાં ઇમેજિનેશન હોવું જોઈએ થ્રી ડાયમેન્શનની અંદર. અત્યારે નોર્થ આમ જાય, સાઉથ આમ જાય તો ઉપર અને નીચે. અહીંયા ઉપર એટલે આ ઉપર એટલે કે કે કેપ, અને બોર્ડના સમતલને લંબ અંદર તરફ એટલે નીચે થઈ જાય. કારણ કે આમ તમે ઢાળી દો એટલે નીચે થઈ ગયું, રાઈટ? તો નીચે એટલે આપણા મારે માઇનસ કે કેપ અને ઉપર એટલે આપણા માટે પ્લસ કે કેપ. તો અહીંયા B તમે માઇનસ કે કેપ કરો તો માઇનસ કે ક્રોસ I એટલે જ માઇનસ જે થાય. અને માઇનસ જે કરવા માટે માઇનસ કે માઇનસ કે કેપ એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા માઇનસ કે કેપ એટલે કઈ તરફ થશે? નીચે તરફ થાય. એટલે શિરોલંબ નીચેની દિશામાં જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે એપ્લાય કરો તો જ આ કણ છે એ પોતાની ડિરેક્શન જાળવી રાખશે, નહીંતર એનો માર્ગ ફંટાઈ જશે. ક્લિયર મિત્રો? નેક્સ્ટ દોસ્તો, આના પછીની તમારી જે એક્સરસાઇઝ છે એ 4.19. મિત્રો આમાં શું કીધું છે કે કેથોડ ગરમ કરવાથી ઉત્સર્જાયેલા એક ઇલેક્ટ્રોન 2 કિલો વોલ્ટ જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે પ્રવેગિત થઈ અને 0.15 ટેસ્લા જેટલા નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રના વિસ્તારમાં દાખલ થાય છે. જો આ ક્ષેત્ર પ્રારંભિક વેગને લંબરૂપે હોય અને આ ક્ષેત્ર પ્રારંભિક વેગ સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવતો હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનો ગતિપથ ગણતરી કરો.
મિત્રો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે એટલે ગતિપથની ત્રિજ્યા r ઇઝ ઇક્વલ ટુ mv બાય qb આપણે ભણી ગયા. એટલે q એટલે ઇલેક્ટ્રોન એટલે mv બાય eb આવું થશે. રેડી? ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપણને ખબર છે 9.1 ઇન્ટુ 10⁻⁻31 kg. રાઈટ? v એમનેમ રહેવા દઈએ. ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻19 કુલમ અને બી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપ્યું 0.15 ટેસ્લા. હવે આપણે ગોતવાનું ખાલી વી છે, પણ એમાં બે ઓપ્શન આપ્યા. ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે દાખલ થાય એટલે સર્કલ બને ને સર્કલની જે ત્રિજ્યા છે આ થાય. રાઈટ? હવે વેગ કેવી રીતે મેળવવો? તો તમારી એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે 1/2 mv² ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના ફોર્મમાં આ સૂત્ર ભણી ગયા છો. જ્યાં વી છે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે અને ઈ છે ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ છે. 1/2 mv². રાઈટ? તો v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 2ev બાય m. અને તેથી v ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? √2ev બાય m. એટલે ફાઇનલી √2 e એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻19 કુલમ. v એટલે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કેટલાથી પ્રવેગિત કરે છે? 2 કિલો વોલ્ટ. એટલે 2 ઇન્ટુ 10⁻³ વોલ્ટ. કિલો ને વોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરશું. અને m એટલે 9.1 ઇન્ટુ 10⁻31 kg. મિત્રો આટલો વેગ મળે. આ વેગની જે પણ કિંમત મળે એ અહીં મૂકી દેવાની. પણ ધ્યાન રાખો, અહીંયા એને કીધું, બે કેસ કીધા. પહેલો કેસ એવો કીધો છે કે જે v અને b એકબીજાને લંબ છે. તો મિત્રો યાદ કરો, v અને b એકબીજાને લંબ હોય તો મેક્સિમમ ફોર્સ qvb મળતું હોય. ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે બળ qvb sin θ sin θ sin θની જગ્યાએ sin 90 અને sin 90 ની કિંમત 1 થાય. એટલે અહીંયા આપણે v sin 90 ની કિંમત 1 થાય. એટલે એને આપણે લેશું નહીં, એટલે v જ લેવાનો છે. અને તમારો જે v મળ્યા અહીં મૂકી દેવાનું. ધેટ્સ ઇટ. હાલો, આ કિંમત હું મૂકતો નથી. આ કિંમત જે પણ આવે એ અહીં મૂકી દો એટલે તમને r રેડિયસ મળી ગયો. કયા કેસમાં? પહેલા જ્યારે v b ને લંબ હોય ત્યારે. હવે સમજો, v છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે. બીજો ઓપ્શન, v એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે. યાદ કરો મિત્રો, આની આખી થિયરી આપણે ભણી ગયા. જ્યારે કોઈ પણ કણ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સાથે કંઈક એંગલ સાથે અંદર દાખલ થાય ત્યારે એ પોતાનો માર્ગ આ રીતે આમ સ્પાઇરલ કરે, આ રીતે હેલિકલ શેપમાં. અને યાદ કરો, આ આખી વસ્તુ મેં તમને ભણાવી ત્યાં હેલિકલ શેપ થાય ત્યારે કોઈ એંગલ સાથે અંદર એન્ટર થતો હોય ત્યારે વેગના બે ઘટક મળે. એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશામાં, આ દાખલાથી કોઈ વેગની દિશા છે v, તો એક આ થીટા અને એક આ. તો જે v cos θ હતો, જે ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર હોય, તો એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉપર કોઈ અસર થાય? એના વેગના કયા ઘટકને કારણે? જે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં છે એને કારણે કંઈ અસર થાય નહીં. પણ જે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ છે એટલે આ કયો ઘટક હોય? v sin θ. ઈ એને હેલિકલ શેપમાં અથવા તો રાઉન્ડ શેપમાં ગતિ કરાવવામાં મદદ કરે. એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડને સમાંતર વેગનો ઘટક છે, એની ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડની કોઈ અસર નહીં થાય, કારણ કે vb sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય. અને sin 0 ની કિંમત 0. આપણે શું કરીએ? v ક્રોસ b. પણ આ v શું હોય? v cos θ. પણ ક્રોસ b કરો ત્યાં sin θ આવે ને. જ્યાં sin θ શું હોય? વેગ અને b વચ્ચેનો ખૂણો. પણ વેગ એટલે v cos θ અને b વચ્ચેનો ખૂણો. પણ એ તો બંને એક જ દિશામાં આવી ગયા. બંને એક જ દિશામાં આવે. sin 0 ની કિંમત 0, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડને આની ઉપર કોઈ અસર ના થાય. યાદ કરો, એટલે એક ચોક્કસ વેગ સાથે ડિરેક્શનમાં ગતિ કરશે, સીધી રેખામાં, અને સાથે સાથે ગોળે ઘૂમતો થશે. એ ગોળ ઘૂમવાનું કારણ જે છે એ કયો ઘટક? v sin θ ઘટક હોય. એટલે મીન્સ કે કયો ઘટક હોય? ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ ઘટક. અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ ઘટક એટલે કયો થાય? v sin θ. તો જ્યારે તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સાથે વેગની દિશા કહે ત્યારે અહીંયા તમારે શું લખવો પડે દોસ્તો? v લંબ ઘટક લખવો પડે. લંબ એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ ઘટક. અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ ઘટક અહીંયા v sin θ થાય. એટલે તમારે અહીંયા લખવું પડે v sin θ. બાકી બધું એમને mv, પણ અહીંયા આવશે v sin θ.
એમ વી સાઇન થીટા બાય ક્યુબી EB, રાઈટ. તો એમ નામ વી જે આ મળી ગયો એમનામ જ મૂકવાનો છે, અહીંયા કંઈ બીજી બુદ્ધિ મારવા નથી. પણ અહીંયા તમારો સાઇન થીટાને બદલે શું આવશે? સાઇન 30 ડિગ્રી આવી જાય. આ વસ્તુ ખાસ મગજમાં રાખો. એટલે બીજો કેસ છે એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને વી બંને એકબીજાને લંબ નથી, બંને 30 ડિગ્રીએ છે. અને 30 ડિગ્રી હોય ત્યારે અહીંયા તમારે કરવું પડે વી લંબ. અને વી લંબ એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ ઘટક, એટલે કયો આવે? વી સાઇન થીટા. એટલે અહીંયા તમારે વીને બદલે વી સાઇન થીટા કરવું પડે. તો વીનું મૂલ્ય જે છે તો આ જે મળશે એ ઓકે ડન. પણ સામે સાઇન થીટાની જગ્યાએ સાઇન 30 મૂકવાનો અને જે વેલ્યુ આવે એ તમારી આરની વેલ્યુ આવશે બીજા કેસમાં. તો દોસ્તો મને એવું લાગે છે કે લેક્ચરની લેન્થ વધી જશે, એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ જ એક્સરસાઇઝ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. હેવ અ ગુડ ડે.